So you are welcome back here in the second period of the Inchcape Rock and its figure of speech. We have to see. We are now revising, repeating the same figures or same poetic devices from the poem The Inchcape Rock by Robert Southey. In the last period, we have seen some poetic devices, and these devices are archaic words, poetic justice, onomatopoeia, simile, metaphor, and the rhyme. In rhyme, there are two kinds of questions can be asked, rhyme words and rhyme scheme. The next one or the next figures we have seen, these are inversion, repetition, alliteration, apostrophe, word register, or the personification. These are the another figures we have seen in the last period. One by one, we will see now. First, that is the archaic words. The words which were used in the Old English, but now they are not used in the modern English. And here in our poem, some words are used again, which are old, but yet they have used. Our poet Robert Southey has used that word. Example, blessed, that is blessed modern form. Quote is Old English, that is archaic words. Quote is a modern word. Methinks, modern word or a modern phrase, I think. Canst, what we say, can't or cannot. Cursed, that is the second form of curse, cursed. That is the another example of archaic words. Poetic justice, which is told here, what does mean by poetic justice? That poetic justice can be used in poem, drama, essay, story, anywhere in any part of literature that is used, which mean that in Marathi, yes, Khushi, yes, in Marathi, we called it Bodh Katha, means where the virtuous man is rewarded and vicious man is punished. Here in our poem, who is representative of the viciousness? Yes, anyone? Kirti? Yes. Ralph the rower represents the viciousness. And who is the representative of the virtue? Yes. Yes. It is the Abbot of Aberbrothock who represents virtue. And finally, Sir Ralph the rower is punished because he is the vicious man. And Abbot of Aberbrothock, he is the pious man, he is the virtuous man. He is rewarded by keeping him in people's memory forever. लोकांच्या मनामध्ये तो कायमचं घर करून गेलेला आहे. Then the next one is the figure of speech, that is onomatopoeia. This figure of speech we have seen from our childhood, our primary classes, that is a onomatopoeia. We don't know in our primary classes that this is called onomatopoeia, but now you come to know sound word is called onomatopoeia. And this type is especially used for the kids, for the children, to teach them language, to expand the vocabulary of the kids, children. So,
the little person or the little child, he can listen the sound, he can see the object, but he does not know that object has the name. So if someone is introducing that child that it is a cow, ही गाय आहे, आणि त्या गायीच्या बाजूला दुसरं कोणीतरी उभं आहे, आपण बोट दाखवून सांगितलं की ही गाय आहे, तर बाजूला उभे असणारी व्यक्तीला तो गाय समजू शकतो, कारण त्याला माहिती नाही की त्या ऑब्जेक्टचं नाव काय आहे. पण जेव्हा तुम्ही त्याला हंबा म्हणाल तेव्हा तो बरोबर गायीकडे बघेल. ही कॅन सी और ही कॅन अंडरलाईन, ही कॅन लोकेट दॅट ऑब्जेक्ट विथ द साऊंड हंबा, because he has listened many times that sound. He has listened many times that sound boo, chew, meow. And so he can relate that sound with that particular object. And he can identify that object means hamba. That object is boo. And so sound words are helping for the children to learn the language or to extend or increase their vocabulary. Just like some words are written here in Marathi, झर झर, टप टप, घोडा टप टप करत पुढे गेला. Because we listen that sound tap tap, and that sound itself is converted into word. रप रप, वारा घों घों वाहतो, पानं सळसळ करतात. These all are the sounds. So sounds are copied and translated into the words. Here in our poem, The Inchcape Rock, the line you can read, down sank the bell with a gurgling sound. म्हणजे ती इंचकेप बेल, राज दरोवर जेव्हा तिला कापतो दोरीपासून वेगळा करतो तेव्हा ती गडगड गडगड असा आवाज करत खाली जाते. सो हिअर गरगलिंग साऊंड म्हणजे तो साऊंड आपल्याला ऐकू येतं, अँड दॅट वर्ड इट सेल्फ हॅज ट्रान्सलेटेड और ट्रान्सफर्ड इन टू द वर्ड इन अल्फाबेट्स, वर्ड इन लेटर्स. ओके, so gurgling is a onomatopoeic word. Got it, everyone? Do you know, Kirti? Yes. Do you understand what is onomatopoeia now clearly? Okay. Now the another two figures we have to see, that is a simile and metaphor. Simile and metaphor both are the figures of comparison. तुलना, दोन वस्तूंमध्ये तुलना केली जाते, आणि ह्या तुलनेचे असणारे दोन अलंकार म्हणजे सिमिली आणि मेटाफर. दोन वस्तूंमधील, दोन व्यक्तींमधील सारखेपणा, हा सारखेपणाची तुलना केली जाते. ओके, सो सिमिली अँड मेटाफोर. फक्त देन व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सिमिली अँड मेटाफोर? दोन वस्तूंमधील, दोन ऑब्जेक्ट मधील तुलना हे तर नक्की झालं आपलं, पण फरक एवढाच की सिमिली मध्ये डायरेक्ट तुलना केली जाते आणि मेटाफर मध्ये इनडायरेक्ट तुलना केली जाते. सिमिली मध्ये, ज्याला आपण मराठीमध्ये उपमा अलंकार म्हणतो, म्हणजे चंद्राला, एखाद्या स्त्रीच्या सुंदर चेहऱ्याची तुलना चंद्राशी केली जाते, म्हणजे ती झाली उपमा अलंकार. ओके, म्हणजे तुझा चेहरा हा चंद्रा इतका, चंद्रासारखा सुंदर आहे. इथे त्या स्त्रीचं चेहरा, वदन आणि चंद्राचं सौंदर्य या दोनची तुलना केली आहे, डायरेक्ट तुलना केली आहे, आणि म्हणून इट इज अ सिमिली. म्हणजे दोन्ही वस्तू सिमिलर आहे हे सरळ सरळ सांगितलं गेलं आहे तिथे. तर मेटाफर याला मराठीत म्हणतात रूपक अलंकार. रूपक म्हणजे रूप अधिक एक, म्हणजे दोन्ही वस्तूंचं रूप एकच आहे, ती वस्तू त्याच्यासारखी नाहीये, तर ती वस्तू आणि ती दुसरी वस्तू ह्या सारख्याच आहे, त्यांचं रूप एकच आहे. म्हणजे तुझा चेहरा चंद्रासारखा सुंदर आहे, इथे सारखा शब्द आहे, पण चौदही का चांद हो, एका गाण्यामध्ये म्हटलंय ना, चौदही का चांद, म्हणजे तिला
चौदहीचा चांद अशीच तुलना दिलेली आहे तिच्या चेहऱ्याला. आपल्याला ते ओळखायचंय, समजून घ्यायचंय की तिचा चेहरा म्हणजे चौदही का चांद आहे. म्हणजे ही झाली इनडायरेक्ट तुलना. दोन वस्तू आहे, दोन व्यक्ती आहे, दोन ऑब्जेक्ट आहे, दोन मधलीच तुलना आहे. पण डायरेक्ट कंपॅरिझन इज सिमिली अँड इनडायरेक्ट कंपॅरिझन इज द मेटाफॉर. ओके, म्हणून सिमिली मध्ये जसे तसे असे जणू सम सारखा ऍज लाईक असे शब्द वापरून तुलना केली जाते. जसं एक्झाम्पल, यू बिहेव लाईक डॉंकी. म्हणजे हिअर यू अँड डॉंकी, हिअर यू अँड डॉंकी आर, हिअर यू अँड डॉंकी आर compared directly with the word like. like या शब्दाने ते दोन्ही शब्द ची तुलना केलेली आहे. म्हणजे तो त्या डॉंकी सारखा आहे हे आम्हाला कळलंय, लगेचच कळलेलं आहे. ओके, सो पण आपली ही जी कविता आहे सिमिली वापरल्या गेलेला नाहीये, पण तुम्हाला दोन्ही फिगर सिमिली आणि मेटाफॉर तुम्ही जेव्हा सोबत शिकता तेव्हा ते तुम्हाला जास्त कळत असतं. आणि म्हणून इथे मी तुम्हाला हे सोबत शिकवलेलं आहे. ठीक आहे, तर आपल्या याच्यामध्ये आपल्या कवितेमध्ये जो अलंकार इथे आलेला आहे तो आहे मेटाफॉर. ओके, तर मेटाफॉर मध्ये काय असतं, इनडायरेक्ट तुलना असल्यामुळे कोणत्या दोन ऑब्जेक्ट मध्ये तुलना झाली हे शोधावं लागतं, आपल्याला समजून घ्यावं लागतं. बघा इथे ससा तो ससा की कापूस जसा, याच्यामध्ये ससा व कापूस हे दोन ऑब्जेक्ट मध्ये इनडायरेक्ट तुलना आहे. पण मेटाफॉर मध्ये दोन ऑब्जेक्ट मध्ये इनडायरेक्ट तुलना असल्यामुळे ते ज्यांच्यामध्ये तुलना केली आहे ते शोधून काढावे लागतात. जसं कापूस धावत आहे म्हणजेच ससा धावत आहे, तर आपल्याला कापूस म्हणजेच ससा आहे हे कळावं लागतं. जसं आपल्या या कवितेमध्ये मेटाफॉर अलंकार झालेला आहे, सिमिली झालेला नाही. तर तिथे जी लाईन आहे आपल्या कवितेतली, द डेव्हिल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल. नेलचा अर्थ काय होतो, नेलचा अर्थ होतो साऊंड ऑफ डेथ बेल. नेलचा अर्थ काय होतो, साऊंड ऑफ डेथ बेल म्हणजे मृत्यूच्या घंटेचा आवाज, असा नेलचा अर्थ होतो. म्हणजे नेल इज इनडायरेक्टली कम्पेअर्ड विथ डेथ बेल. याचा अर्थ काय झालाय की नेल याची इनडायरेक्ट तुलना ही डेथ बेलशी केलेली आहे. ओके, गॉट इट? Got you all? Yes, very good. Next one is the inversion. Word order. What is inversion? Inversion means word order is interchange, is called inversion. सेंटेन्स किंवा लाईन याची एक रचना असते, जसं सब्जेक्ट असतो, वर्ब असतो आणि मग ऑब्जेक्ट असतो. ही याची नेहमीची रचना आहे. पण ही रचना बदलवली जाते, इंटरचेंज केली जाते. सब्जेक्टची जागा ठरली आहे, वर्बची जागा, ऑब्जेक्टची जागा ही ठरली असते, पण या जागांची अदलाबदल केली जाते तेव्हा त्याला इन्व्हर्शन असं म्हणतात. जसं आपल्या या कवितेमध्ये 4 उदाहरणं आहेत. जर तुम्हाला कवितेमध्ये असं विचारलं जाईल की इन्व्हर्शनची व्याख्या सांगा, म्हणजे डिफाईन इन्व्हर्शन, तर तुम्ही ही व्याख्या लिहायची, डेफिनेशन लिहायची, वर्ड ऑर्डर इज इंटरचेंज इज कॉल्ड इन्व्हर्शन. जर तुम्हाला एक्झाम्पल विचारले असतील की इन्व्हर्शनचे एक्झाम्पल सांगा, तुम्हाला जो स्टांजा परीक्षेत आला असेल त्या स्टांजा मधलंच उदाहरण तुम्हाला द्यावं लागेल. त्या स्टांजामध्ये आलेले 4-5 जे स्टांजा आहेत त्याच्यात हे उदाहरण असेल तर हे लिहायचं, हे असेल तर हे लिहायचं, हे असेल तर हे लिहायचं. म्हणजे परीक्षेत आलेला अनसीन पॅसेज जो असतो, एक्स्ट्रॅक्ट ज्याला आपण म्हणतो, त्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये या 4 पैकी कुठलं उदाहरण आहे ते उदाहरण काढून द्यायचं. म्हणजे तुम्हाला इन्व्हर्शन, फाइंड आउट द एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्शन फ्रॉम अबाउ एक्स्ट्रॅक्ट असं सांगितलं जाईल, तर त्याच्यामधलं उदाहरण तुम्हाला शोधून काढावं लागेल. किंवा तुम्हाला असंही विचारलं जाईल की या या लाईन मध्ये कुठला अलंकार वापरलेला आहे, तर तुम्ही इन्व्हर्शन देऊ शकता. किंवा अजून दुसरं, जसं इथे एस आहे, इथे एस आहे, तर इथे अलिटरेशन पण अलंकार झालेला आहे, तुम्ही ते पण सांगू शकता. किंवा हे पण सांगू शकता, इन्व्हर्शन पण सांगू शकता.
इन्व्हर्शन सांगितल्यावर तुम्हाला हे पण लिहावं लागतं की जर हा ऑर्डर योग्य पद्धतीने नाही आहे तर तुम्हाला प्रॉपर वर्ड ऑर्डर लिहावा लागतो. इट फ्लोटेड अँड स्वंग इन द स्टॉर्म ऑन अ बॉय. कळलं? हा झाला प्रॉपर वर्ड ऑर्डर. सेकंड एक्झाम्पल, अँड ओव्हर द वेव्स इट्स वॉर्निंग रंग. ओके, द प्रॉपर वर्ड ऑर्डर इज इट्स वॉर्निंग rung over the waves. This is the proper word order. On the deck, the rower takes his stand. इथे पण फिगर ऑफ स्पीच इन्व्हर्शन झालेला आहे. याचा प्रॉपर वर्ड ऑर्डर काय आहे? The rower takes his stand on the deck. इथे मी टेक्स म्हटलंय ऑन, पण इथे ऑन द डेक. ओके. So the next example is down sang the bell with a gurgling sound. इथे proper word order काय आहे? The bell sang down with a gurgling sound. So this is the inversion. In the way the many kinds of different kind of question can be asked here. The next one is the repetition. Repetition is different from the alliteration. Repetition हे alliteration पासून वेगळं आहे. Alliteration मध्ये first consonant sound is repeated, but in repetition, word or group of words or phrases are repeated. Is called repetition. इथे बघा, no stir in the air, no stir in the sea. Here, याच्यामध्ये काय रिपीट झालाय? No stir is repeated. Quoth Sir Ralph is repeated in the stanza 13 and 14. Third example, it made him whistle, it made him sing. Here word made is repeated. In the fourth example, so little they rose, so little they fell. So little they, these are the words or the phrases are repeated. Okay, so I think now you have understood the difference between repetition and alliteration. And so I have purposefully has taken that alliteration figure following to the repetition, that you must understand the difference between these two. Just difference between simile and metaphor. Just likewise here you have to understand the difference between the alliteration and repetition. First consonant sound is repeated pleasingly. Here the first consonant sound is repeated pleasingly is called alliteration. Here Sir Ralph the rower, R consonant sound. See here first consonant sound. Okay, R consonant sound is repeated pleasingly. Won't bless the abbot of Aberbrothock. Here A consonant sound is repeated pleasingly. Third example, and over the waves its warning rung. Here again, first consonant sound W, that is W, is repeated pleasingly. So these are the figures of speech. We have seen alliteration, repetition, then apostrophe. Apostrophe directs speech to a third party who is not present there. Apostrophe म्हणजे जी व्यक्ती, जी वस्तू तिथे हजर नाही त्याला उद्देशून बोलल्या जातं, स्पीच केल्या जाते, दॅट इज कॉल्ड apostrophe. आपण रोजच्या जीवनामध्ये अनेकदा apostrophe हा फिगर वापरतो. आपल्याला ठेच लागली एकदम जाता जाता अचानक, आपण काय म्हणतो? अरे बाप रे. बरोबर आहे? तर बाप आपला असतो का तिथे हजर? इज देअर आवर फादर इज प्रेझेंट? नो, बट एक्सक्लेमेटरी वर्ड इज यूज देअर. अरे बापरे. आपल्याला खूप दुःख झालं तर आपण काय म्हणतो? आई ग. ओके, सो आई इज नॉट प्रेझेंट देअर, आवर मदर इज नॉट प्रेझेंट देअर, येट वी कॉल हर. ओके, सो दॅट इज apostrophe. हे राम, काही झालं की आपण ओ गॉड, हे राम. राम इज नॉट प्रेझेंट, गॉड इज नॉट प्रेझेंट. ओके, so here that is the figure of speech, and we can give the example on
Oh Christ, it is the Hinchcape Rock. Here, Christ is remembered. Christ is addressed by Ralph the rower, and Christ is not present there. And so here the apostrophe, the figure. Do you get it? Did you get it? Yes, right. The next one is personification. What is person? Person म्हणजे व्यक्ती. आयडेंटिफिकेशन, त्या व्यक्तीचं आणि त्याचं नातं जुळवल्या जातं. म्हणजे व्यक्तीच्या भावना, व्यक्तीच्या कृती, भावनामध्ये सुख, दुःख, द्वेष, असूया, प्रेम हे सगळे आहेत. त्यांनी केलेल्या क्रिया जसं नाचणे, गाणे, डोलणे, पळणे, उड्या मारणे हे सगळे व्यक्तिविशेष आहेत. पण हे व्यक्तिविशेष दुसऱ्या हे जे ह्युमन क्वालिटी आहे हे दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा दुसऱ्या प्राण्याला लावल्या जातं, अप्लाय केल्या जातो, तेव्हा तिथे पर्सॉनिफिकेशन हा अलंकार होतो. मराठीमध्ये आपण त्याला चेतना गुणोक्ती अलंकार असं म्हणतो. ओके, सो एक्झाम्पल आपण बघूया. नो शिप वॉज ॲज स्टील ॲज शी कुड बी. तर शिप इज नॉट अ गर्ल, पण इथे त्या शिपला गर्ल म्हटलं आहे. शी म्हणजे एका मुलीशी तिची मुलीचे गुण तिला दिलेले आहेत. ओके, दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये शिप इज पर्सॉनिफाईड. तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये पण शिप हर, म्हणजे इथे पण शिप पर्सॉनिफाय झालेली आहे. तर तुम्हाला पर्सॉनिफिकेशनची डेफिनेशन, पर्सॉनिफिकेशनचं उदाहरण आणि हु इज पर्सॉनिफाईड, पर्सॉनिफाय कोणाला केला हे पण सांगावं लागेल. आता राईम आपल्याला बघायची आहे. यमक हा तर आपला खूप आनंदाचा आणि खूप आवडीचा असा अलंकार आहे. पण मराठीतली पण कुठली कविता, कुठलं गाणं, हिंदीतलं कुठलं गाणं हे आपण जर ऐकलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की शेवटचे शब्द जी यमक जुळवल्या जातं. जन पळ भर म्हणतील हाय हाय, मी जाता राहील काय काय. अ आणि य हा साऊंड रिपीट झालेला आहे, बरोबर आहे. सो लास्ट वॉवेल साऊंड, पण लास्ट म्हणजे लाईनच्या लास्ट वॉवेल साऊंड हा रिपीट व्हावा लागतो, इज रिपीटेड. मग याच्यात दोन प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. एक तर राईम वर्ड्स विचारले जातात किंवा राईम स्कीम विचारली जाते. तर राईम वर्ड्स बघा, आपण पहिला स्टांजा बघूया समजून घ्यायला. शेवटचा शब्द आहे शॉक, इथे आहे रॉक, इथे आहे फेल आणि इथे आहे बेल. म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या ओळीतले शब्द हे सारखे आहेत, म्हणजे यमक जुळलं आहे त्यांचं, म्हणजे शॉक अँड रॉक. तिसऱ्या आणि चौथ्या ओळीतलं आहे म्हणजे फेल आणि बेल. म्हणजे हे वर्ड्स आपल्याला कळले, शॉक अँड रॉक, बेल अँड फेल, हे झाले राईम वर्ड्स. मग राईम स्कीम कशी असते? राईम वर्ड्स जर विचारले तर असं लिहायचं, शॉक रॉक कॉमा फेल बेल. मग आता राईम स्कीम लिहिताना आपण हे बघितलेलंच आहे. दुसरा स्टांजा बघा, विदाउट आयदर साइन, शॉक रॉक ए ए हे सारखे आहेत आणि हे दोन सारखे बी बी, म्हणजे राईम स्कीम अशी लिहायची, ए ए बी बी. कळलं तुम्हाला? तर ही झाली राईम स्कीम.